सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 14 अगस्त है, दिन ऐतवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 30 सौण चढ़ गया। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दसांगे। कोरोना के वध रहे केसां करके पंजाब सरकार ने जनतक थावां ते मास्क पहनना लाजमी कर दिता है। पंजाब सरकार ने सूबे के साबका विधायकों को झटका दिंदियां होइयां एक विधायक एक पेंशन वाला कानून लागू कर दिता है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है इस नाल खजाने की बचत होवेगी ते यह फैसला लागू होने दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीबी रजिंदर कौर भट्ठल अते प्रकाश सिंह बादल समेत कईयां नूं वड्डे वित्ती झटके लगणगे, क्योंकि इसदा मतलब है कि विधायक चाहे तुसीं 10 वारी बने होवो पर तुहानूं जिहड़ी पेंशन है एक वार दी विधायकी दी ही मिलेगी। हालांकि पिछले समय दे विच साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ये जनतक ऐलान कर चुके हैं कि वह पेंशन ना लैंदे ने ना लैणगे। उन्हां दी पेंशन है जिहड़ी सरकार लोकां दी भलाई दे लई वरत सकदी है। पाकिस्तान के गुजरांवाला दे विच स्थित शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी जद्दी हवेली दी एक छत डिग गई है। पाकिस्तान सरकार ने इस हवेली नूं विरासती इमारत ऐलानिया होया ते सानूं पता लग्या कि हवेली दे वख-वख हिस्सिਆਂ ते गैर कानूनी कब्जे भी हो रखे ने। हुण उड़ीक है कि पाकिस्तान सरकार कदों इस हवेली की मुरम्मत करके इसनूं सुरक्षित तरीके दे नाल सामभदी है, क्योंकि सिखां दे लई, पंजाबियां दे लई ये एक बेशकीमती खजाना है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे वल्लों ऐतकी वक्खरे तरीके दे नाल आज़ादी दिहाड़े दे समागम मनाए गए ने। कल पूरे पंजाब दे विच बंदी सिंघां दी रिहाई दे लई रोस मार्च कढ़िया गया है। डीसी नूं प्रधानमंत्री दे नाम मंग पत्र हर जिले दे विच सौंपे गए ने ते इन्हां रोस मुजाहरिਆਂ दे विच श्रोमणी अकाली दल ने भी साथ दिता। सरकार नूं याद कराउण दी कोशिश कीती है कि जिहड़ा आज़ादी दा जशन तुसीं मना रहे हो उस आज़ादी दे विच सिखां ने सब तो वड्डियां कुर्बानियां, वड्डा योगदान पाया सी ते उन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ है अपने हक्कां दी, क्योंकि सजावां पूरीਆਂ कर चुके ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ही रिहाई दी मंग की गई है। SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि इस मुल्क दे विच सिखां नूं गुलामी दा एहसास करवाया जा रहा है, जबकि सिखां दीयां सब तो वध कुर्बानियां ने आज़ादी दे उस घोल दे विच। उन्हां ने सरकार नूं सत्ता विच आउण तों पहलां कीते गए वो वादे भी याद करवाए जो उन्हां ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ दी रिहाई लई कीते सी। धामी ने बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा करन दी मंग दोहराई है ते रोस मार्च विच पहुंचे लोकां दा धन्नवाद भी कीता। उन्हां ने 5-7 दिनां बाद देश दे राष्ट्रपति कोल भी ये मंग लिजाण दा दावा कीता है। ਅੱਜ ਆਪਾਂ आज़ादी का निग मान रहे हैं उन्होंने पूर्वलियां दे जिन्हां ने अपनी लहू ते मिज दे नाल इहनूं सिंझिया। आज़ादी मित्रों अंदरों फील करदा बंदा, अंदरों मनुख दे अंदर खुशी आउंदी आ, पर जे बेइंसाफियां दा दौर चलदा रहे फिर अंदरली खुशी भी कई बारी मद्धम पै जांदी आ। साडे नाल 2019 दे विच पवित्र सुल्तानपुर दी धरती ते ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ 14 ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਪੈ ਸੇਕਣ, कोई रोटियां नहीं सेकदे। मुल्क दीयां वख-वख जेलां दे विच सज़ा पूरी कर चुके 22 बंदी सिंह नज़रबंद ने, जिहड़े कि हुण रिहा होने चाहिए ने ते पिछले लंबे समय तो इन्हां दी रिहाई दी मंग है जिहड़ी उठती रही है। दूजी तस्वीर असीं तुहानूं साहिबजादा अजीत सिंह नगर दी भी दिखाउने हां, जिथे SGPC मैंबरां ने उਸੇ तरह कालियां दस्तारां बन के बीबियां ने सिर ते काले दुपट्टे लैके रोस मार्च कढ़िया ते मोहाली दे DC नूं मंग पत्र सौंपिया। इस मौके मोहाली तो SGPC मैंबर बीबी परमिंदर कौर लांडरा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ते काफ़ी तिखे निशाने लाए, वरदियां कहा कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई ना होण देण लई केजरीवाल भी कसूरवार ने। बीबी लांडरा कांग्रेसी लीडर ते MP रवनीत बिट्टू ते भी वरे, कहंदे बिट्टू बिना वजह ही बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दा विरोध कर रहा है। जदों राजीव गांधी दे कातल छड्डे जांदे ने उदों तां उन्हां नूं कहंदे कोई इतराज़ नहीं हुंदा, ते फिर बंदी ਸਿੰਘਾਂ नूं रिहा करन ते इतराज़ क्यों है। इसे तरह गरेवाल फैडरेशन ने भी इस 75वें आज़ादी
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਕਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਖੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਨ ਦਾ ਡਲਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁੰਮਨਾਮ ਨੇ। ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆ, ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਕਿ ਅੱਜ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਕਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਸੀ ਪਰ ਬੱਚੀ ਜਿਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਲਯੁਗੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਈ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਬੱਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੱਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਵੀ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਭੈਣ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੱਸ ਫੜ ਕੇ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ, ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਥਾਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗਲਾ ਜਦੋਂ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚੀ ਸਹਿਕਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗਲਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕੈਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਲੈਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਂਝ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਉਧਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਲਾਨਿਆ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੇਰਕਾ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ 13 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਹਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਵਾਰ ਭਾਟੇ ਵਾਂਗੂ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੱਜ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 36000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਫੀ ਗਾਇਕਾ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਜੋਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਚਲੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਭੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚਲੋ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਯਾਰ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਨੂਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਰ ਕੱਲਿਆ ਵੇ ਛੱਲਾ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੋਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਸਿਰਫ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਭੰਗ ਹੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਰਟ ਜਾਂ ਭੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਨਾਲ ਪਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਨਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਸਟਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਦੀ ਮਾਟਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਟੈਨਿਕ ਵਰਸਿਸ, ਇਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੁਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਇੰਡੋਰ ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਉਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਬਸ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਕੋਵਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਗਵਾ ਲਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 10 ਵਾਰੀ, 5 ਵਾਰੀ, 2 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ। ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ, ਜੱਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਜੱਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਮਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਜੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 13 ਨਵੰਬਰ 1780 ਨੂੰ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ 60% ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15% ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ, ਲਖਮੀਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮਿੱਡਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 45 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਮੋੜਿਆ। ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਲਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਪ ਭਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਐਮਐਲਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 75 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 75ਵੇਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। NIA ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ NIA ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੈਕਟਰ 36 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। NIA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50,000 ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਟਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 3 ਜਣਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 4 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 38 ਸਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਸੌਰਵ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਟਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਨਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਰਕ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਾਲਿਆ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ। ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਰਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁੱਲ 61 ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। बॉक्सिंग हो, जूडो हो, कुश्ती हो, जिस प्रकार बेटियों ने डोमिनेट किया वो अद्भुत है। नीतू ने तो प्रतिद्वंदियों को मैदान छोड़ने पर ही मजबूर कर दिया। हरमनप्रीत के नेतृत्व में पहली बार नहीं क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, लेकिन रेणुका की स्विंग का तोड़ किसी के पास अभी भी नहीं है। दिग्गजों के बीच टॉप विकेट टेकर रहना कोई कम उपलब्धि नहीं है। इनके चेहरे पर भले ही शिमला की शांति रहती हो, पहाड़ों की मासूम मुस्कान रहती हो, लेकिन उनका एग्रेशन
बड़े बड़े बैटर्स के हौसले पस्त कर देता है। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਯਾਨੀ ਕਿ CUET UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ 11000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ, 17 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠਣੇ ਸੀ। NTA ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। UGC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਹਤਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਭੜਕ ਪਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ PCR ਵੈਨ 'ਚ ਤੈਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ PCR ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਸਨ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੈਯਦ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿੱਟਾ ਕਰਾਤੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ ਉਰਫ ਬਿੱਟਾ ਕਰਾਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਦੇ 2010 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਟੌਪਰ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹੋਤਸਵ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ 13 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ NIA ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਹੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ UT ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ मीनाक्षी लेखी ने भी गेस्ट ऑफ ऑनर के वजह शिरकत की थी। और आज हर घर तिरंगा के पहले दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जा चुका है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी NID फाउंडेशन के आह्वान पे ये काम हुआ है। UT एडमिनिस्ट्रेशन का हमें सहयोग रहा है और हमें लगा कि आज हमने भी अपनी थोड़ी बहुत जो हमारी कंट्रीब्यूशन थी हर घर तिरंगा की कैंपेन में, उन शहीदों के सत्कार में 13,500 लोगों ने शहादत दी है देश को आज़ाद कराने के लिए। और हमारी एक कोशिश थी और आज उसका रिज़ल्ट आपके सामने है कि हमारे यूथ में एक नई तरह का जज्बा, एक नए तरह की स्पिरिट जो है देश के प्रति आपके सामने देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि आने वाले 25 साल जिस यूथ के फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं, अमृतकाल में देश जा रहा है, उनको अपने देश के गर्व के साथ जोड़ना, तिरंगे के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी था। और मेरा ख्याल है कि हर घर तिरंगा कैंपेन ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक विचारधारा के साथ बांध दिया है। देखिए, कुछ लोग जो भी राजनीति अपनी खड़ी करना चाहते हैं जिस भी तरीके की, वो उनको मुबारक, मगर मेरे बच्चों की उम्र आज भगत सिंह की उम्र से ज़्यादा है। जिस उम्र में भगत सिंह शहीद हुए, 22-23 साल की उम्र में वो शहीद हुए, जो देश के लिए मरने मिटने वाले हैं, उनका नाम वतन के हर दिल वाले के मन में लिखा हुआ है। 2, 4, 5 लोगों ने जो बोलना है वो बोलते रहे, लेकिन भगत सिंह की शहादत को ये देश कभी भुला नहीं सकता। और मुझे ऐसी ही मानसिकता का पता है जिसकी वजह से
हुसैनी वाला को कभी उसका जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, लेकिन हुसैनी वाला वो स्थान है। और आज भारत की युवा पीढ़ी को मैं बताना चाहती हूँ कि हुसैनी वाला वो स्थान है जहाँ पर सुखदेव, राजगुरु भगत सिंह के फांसी देने के बाद उनके मृत शरीर के टुकड़े करके बोरियों में डालकर मिट्टी का तेल डालकर अंग्रेजों ने आग लगाने की कोशिश की थी। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हुसैनी वाला का जो मान सम्मान और जो स्थापना करनी थी उसमें सेंटर ने बड़े मान सम्मान विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ कि वो पैसा सेंटर का था और हुसैनी वाला स्मारक बनाने में भारत सरकार की पूरी भूमिका थी। मैं फिरोजपुर जब गई हूँ, मैं हुसैनी वाला पहले जाती हूँ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨਲ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਏ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਹੀ ਲਹਿਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।